ایک دفعہ کا ذکر ہے، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس موسلادھار بارش سے کچے راستے دلدل میں بدل گئے تھے۔ ایک گھوڑا گاڑی والا ایسے ہی ایک راستے پر اپنی گاڑی پر سامان لادے چلا جا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کا پہیا گڑھے میں پھنس گیا۔ سامان زیادہ لدا ہونے کی وجہ سے گھوڑے سے گاڑی کھینچی نہیں جا رہی تھی۔ کوچوان نے غصے سے گھوڑے کو مارنا شروع کر دیا اور مارتے ہوئے کہا، اف، کتنی بارش ہو رہی ہے، اوپر سے تجھے بھی ابھی اس کھڈے میں پھنسنا تھا۔ اب جلدی نکل ورنہ ہم ساری رات یہیں پھنسے رہیں گے۔ زور لگا اور جلدی نکل ورنہ مار مار کر تیرا برا حال کر دوں گا۔ اس کی بیجا مار کے باوجود بھی گھوڑا گاڑی گڑھے سے نہ نکل سکی۔ وہ غصے سے بولتا جاتا اور گھوڑے کو مارتا جاتا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر اس نے دعا کی اور منت مانی کہ اے میرے مالک، تیرا بندہ تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اس مشکل گھڑی میں میری مدد فرما ورنہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ میں اس مصیبت سے نکلتے ہی تیری راہ میں کچھ خیرات کروں گا۔ ابھی اس نے دعا مانگی ہی تھی کہ بارش اور بھی زیادہ زور سے ہونے لگی اور کوچوان کا آدھا سامان بھیگ کر خراب ہو گیا۔ اس نے کہا، ارے میں نے تو بارش رکنے کی دعا کی تھی، یہ تو اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اے اللہ، میں نے تجھ سے مدد مانگی اور تو نے بدلے میں میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تو غائبانہ آواز آئی، یاد کر آج شام کو تو نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ شام کے وقت جب وہ گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایک بڑھیا ملی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا میں بہت تھک چکی ہوں اور لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ میرا گھر بھی یہاں سے بہت دور ہے۔ کیا تو میرا سامان اپنی گھوڑا گاڑی میں رکھ کر مجھے میرے گھر تک پہنچا دے گا؟ کوچوان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آگ بگولا ہو کر کہتا ہے، ارے او پاگل بڑھیا، میرا دماغ مت خراب کر۔ تیرے اس بیکار سامان کو میں اپنی گھوڑا گاڑی میں نہیں رکھ سکتا۔ پتا بھی ہے یہ کتنا قیمتی سامان ہے۔ مجھے تو کوئی جوڑ لگتی ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ یہ سن کر بڑھیا مدد کے لیے بھیک مانگنے لگتی ہے اور کہتی ہے، نہیں بیٹا، میرا یقین کرو، میں چور نہیں ہوں۔ تم چاہو تو میرا سامان بھی رکھ لو، بس بدلے میں مجھے گھر تک پہنچا دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ مگر وہ نہیں مانتا۔ پھر تنگ آ کر بڑھیا کو پوری طاقت سے زوردار دھکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچاری زمین پر گر پڑی اور اس کا سارا سامان بکھر گیا، جس کو دیکھ کر کوچوان زور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں ہاں، بڑی آئی تھی مجھ سے مدد مانگنے۔ میں تم جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، پہلے مدد مانگتے ہو، اس کے بعد سامان لوٹ کر بھاگ جاتے ہو۔ کوچوان کو جب یہ سب یاد آیا تو اس کو اپنی حرکت پر بہت افسوس ہوا اور وہ دل سے شرمندہ ہوا۔ پھر کہنے لگا، اے میرے مالک، وہ عورت ضرور تیری کوئی نیک بندی ہوگی۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں بلا وجہ کسی پر الزام لگاؤں۔ مجھے معاف کر دے اور میری مدد فرما۔ اور وہ رونے لگتا ہے۔ اسی وقت دوبارہ سے غائبانہ آواز آتی ہے، سب سے پہلے گھوڑا گاڑی سے وزن کم کر اور گھڑے کو پتھروں سے بھر دے، اس کے بعد گاڑی کو گھڑے سے نکالنے کے لیے زور لگا۔ یہ سن کر کوچوان نے فوراً گھوڑا گاڑی سے کچھ سامان اتارا، جس کی وجہ سے گاڑی کا وزن کم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کچھ پتھر ڈھونڈ کر لایا اور انہیں گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر اس نے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور خود بھی زور لگانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں گھوڑے اور اس کی طاقت سے گاڑی گڑھے سے باہر آ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا اور اس کی مہربانی پر خوش ہونے لگا۔ اسی وقت وہی غائبانہ آواز دوبارہ آئی، یہ اللہ کی مہربانی ضرور ہے، لیکن یہ کام تم نے خود کیا ہے۔ تم غصے میں اپنی عقل کھو بیٹھے تھے، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کوچوان بہت خوش ہوا اور اپنی گھوڑا گاڑی کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ اس کی اس غلطی سے اللہ کتنا ناراض ہو گیا، اور ہم لوگ روز دن میں ایسے کتنے ہی لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہمارے گاؤں میں 2 سال سے بارش نہیں ہوئی۔ مجھے انہیں سمجھانا ہوگا کہ کسی کا دل دکھانا، بے زبان کو مارنا اور غصہ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
सुबह जब कोचवान अपने गांव में पहुंचा तो उसने सारी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई और कहा, मुझे लगता है कि अल्लाह हमसे इसी बात से नाराज है कि हम लोग जानवरों से ना सिर्फ ज्यादा काम लेते हैं बल्कि उन्हें गुस्सा आने पर मारते भी हैं। कोचवान के एक दोस्त ने बोला कि ये क्या बात हुई? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मतलब यहाँ बारिश इसी वजह से नहीं हो रही? अरे मियाँ, लगता है तुम सफर से कुछ ज्यादा ही थक गए हो। तो कोचवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने जो हिदायत पाई है उससे मुझे यकीन हो गया है। अगर हम भी अपने गुनाहों की माफी मांगें और मेहनत करें तो ना सिर्फ हमारे गांव में बारिश होगी बल्कि ये बंजर जमीन भी आबाद हो जाएगी। कोचवान सबको समझाता है तो उसके दोस्त और सारा गांव इस बात से सहमत हो जाते हैं कि वो गलती पर हैं। मगर गांव वाले कहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे गांव में भी रहमत बरसे। तो कोचवान कहता है कि हम उन सब से माफी मांगेंगे जिनके साथ हमने बुरा सलूक किया, गरीबों की मदद करेंगे, 5 वक्त नमाज अदा करेंगे और बारिश की दुआ करेंगे और बेज़बान जानवरों पर जुल्म हरगिज नहीं करेंगे। सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए। मगर जहां सब अल्लाह वाले हो जाएं, तो शैतान तो अपना वार करता ही है ना। उन्हीं लोगों के बीच एक आदमी जिसका नाम जुबैर था कहने लगा, अरे ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? कोई नाराजगी नहीं अल्लाह को हमसे। ये सब मौसम का असर है, खुद ब खुद ही सारे मसले हल हो जाएंगे। और हम कौन सा जानवरों पर जुल्म करते हैं? कोचवान का लगता है दिमाग खराब हो चुका है। सारे गांव वाले जुबैर को गुस्से से देखते हैं और मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। जुबैर की जानवरों की दवाइयाँ और चारे की बड़ी सी दुकान थी। वो बड़ी कीमतों में जानवरों का चारा और दवाइयाँ बेचा करता था, क्योंकि गांव वालों का हर वक्त शहर जाना नामुमकिन था। वो नहीं चाहता था कि गांव वाले किसी भी तरह से कोचवान की बात माने। देखते ही देखते सब गांव वालों ने जानवरों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। वो नमाज पढ़कर बारिश की दुआ करने लगे। अब जुबैर की दुकान से दवाइयाँ बिकनी बहुत कम हो गई। लोग जाकर सिर्फ उसकी दुकान से जानवरों का चारा लेकर आते। ये सब हालात देखकर जुबैर सोचने लगा, अगर ऐसा ही रहा तो मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों के जानवर बीमार होने लगें और ये लोग दवाइयों के लिए मेरे पास आएं। जुबैर ने जानवरों के चारे में जहर मिला दिया और कहा, कल जब गांव वाले चारा लेने आएंगे तो सारे जानवर उसे खा के बीमार पड़ जाएंगे, हो सकता है मर भी जाएं। तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि कोचवान की बात मानने का इन्हें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अल्लाह का करना ये हुआ कि उस रात बहुत ही काले बादल आए और खूब बरसे। लोगों ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। वो बहुत ही खुश थे कि उनके गांव में रहमत बरसी है। अगले दिन तमाम गांव वालों ने खुशी से अपनी जमीन पर खुदाई की और उसे काश्त के काबिल बनाया। जब ये मरहला पूरा हुआ तो गांव वालों को फसल के लिए बीज की जरूरत पड़ी। वो लोग जुबैर की दुकान की तरफ बढ़े तो उसकी दुकान बंद थी। लोग बड़े हैरान हुए और उसके घर की तरफ चल पड़े। पता करवाने पर लोगों को पता चला कि जुबैर के सारे जानवर मर गए हैं और सारा घर भी बारिश की वजह से टूट चुका है। अब उसके पास ना घर है ना कारोबार, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान भी बारिश की वजह से खराब हो गया है। ये सुनकर कोचवान और सब लोग मिलकर उसके घर गए तो कोचवान ने जुबैर से कहा, जुबैर तुम फिक्र ना करो, हम सब गांव वाले तुम्हें अपना एक एक जानवर देंगे और तुम्हारा घर भी हम सब मिलकर बनाएंगे। फिर कोचवान की बीवी बोली, अरे भाई साहब, आप तो परेशान हो गए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप यही सोच रहे हैं ना कि आप कहाँ रहेंगे, तो आपकी परेशानी मैं दूर किए देती हूँ। जितने दिन तक आपका मकान तैयार हो उतने दिन आप और आपके बीवी बच्चे हमारे घर पर रह सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। सब गांव वाले भी कोचवान की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जुबैर उन सब की बातें सुनकर फूट फूट कर ऊंची आवाज में रोने लग जाता है और कहता है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मेरे साथ अल्लाह ने बिल्कुल ठीक किया है।
मैं तो आपसे और अल्लाह से माफी भी नहीं मांग सकता। मेरा किया ही मेरे सामने आया है। जुबैर की बात सुनकर कोचवान ने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? बारिश तो अल्लाह की तरफ से होती है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं बारिश की नहीं, अपनी उस गंदी साजिश की बात कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए की थी। आप लोगों को खुशहाल देखकर मैं डर गया था, क्योंकि जानवर बीमार ही नहीं हो रहे थे। मैंने गुस्से में आकर जानवरों को जहर देना चाहा और मैंने सारा जहर चारे में मिला दिया। और खुदा का करना देखो कि मेरी बीवी ने वही चारा मेरे ही जानवरों को डाल दिया और मेरे सारे जानवर मर गए। कोचवान और सारे गांव वाले उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी कोचवान कहता है, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अल्लाह ने दे दी है और अब हम भी तुम्हें माफ करते हैं। शुक्र है कि तुम्हें अल्लाह ने हिदायत दी और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब अपनी नई जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने का अहद करो। जुबैर बहुत खुश होता है और गांव वालों से गले मिलता है और अल्लाह से माफी मांगता है। कुछ ही दिनों में जुबैर का घर तामीर हो जाता है। उसके जानवर भी उसके पास वापस आ जाते हैं। अब तो उसकी दुकान और भी बड़ी हो गई है, जिसमें उसने जानवरों का डॉक्टर भी बिठा लिया है।